کراچی میں بھتہ خور پھر سرگرم، گارڈن میں زیر تعمیر عمارت پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 مزدور زخمی۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے فائرنگ کی اور بھتے کی پرچی پھینک کر فرار ہو گئے۔ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ بلوچستان میں اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام، کروڑوں روپے مالیت کے سامان سے لدے 10 ٹرک پکڑے گئے۔ فرنٹیئر کور نارتھ اور کوئٹہ کسٹمز کی کارروائی، بھاری مقدار میں سگریٹس، چھالیاں اور چائے برآمد۔ کسٹم حکام کے مطابق برآمد کیے گئے سامان کی مجموعی مالیت 70 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ قرار، عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر برس پڑی۔ انسداد دہشت گردی اقدامات کی عدم تکمیل پر انتباہ جاری کر دیا۔ طالبان کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے پاکستان سمیت پورا خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں اراکین کا اظہار خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سفاکیت، کشمیری نوجوان بہیمانہ تشدد سے قتل۔ کشمیری میڈیا کے مطابق خالد شریف بٹ کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے اغوا کے بعد قتل کیا۔ حریت رہنماؤں کی جانب سے نوجوان خالد کے قتل کی شدید مذمت، کہا کہ قابض بھارتی فورسز کی غنڈہ گردی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات میں نیا باب، SIFC کی مؤثر پالیسیز کے ثمرات۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی ترکیہ کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات۔ ایویشن، ایروسپیس، ڈرون ٹیکنالوجی، دفاعی پیداوار اور ہائی ٹیک صنعتوں کے ماہرین بھی موجود تھے۔ مشترکہ منصوبوں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مقامی مینوفیکچرنگ کے فروغ پر اتفاق۔ اور انڈین پریمیئر لیگ کی مجموعی کمرشل ویلیو میں نمایاں کمی۔ برانڈ فائنانس کے مطابق 2025 میں IPL کی قدر 20% کم ہو کر 9.6 ارب ڈالر رہ گئی۔ 2024 میں 12 ارب ڈالر تھی۔ خطے میں سیاسی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات پر میچز کی عارضی معطلی کمی کی بڑی وجوہات میں شامل۔ تقریباً 16 میچز ہفتے بھر معطل رہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند ہی دھند، حد نگاہ انتہائی کم، متعدد مقامات پر موٹر ویز بند۔ M2 لاہور سے ہرن منار، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند۔ M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کا داخلہ بند۔ M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ جنگ سے تباہال غزہ کو سمندری طوفان کا سامنا، شدید بارش اور تیز ہوا سے 14 فلسطینی جاں بحق۔ مرنے والوں میں کئی بچے بھی شامل۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طوفان نے پہلے سے تباہ شدہ شیلٹرز کو مہلک جال بنا دیا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ افراد شدید خطرے میں ہیں۔ فلسطینی حکام کا عالمی برادری سے امدادی سامان کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ اور امریکی صدر کے مفاہمتی دعوے کے باوجود تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی برقرار۔ تھائی وزیر اعظم کا فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ کمبوڈین حکام کے مطابق F-16 تھائی لڑاکا جہاز بمباری کر رہے ہیں، جس میں ہوٹلوں اور پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 6 روز سے دونوں ممالک میں جاری جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومت کے مذاکرات کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز کے نمائندے بھی شامل۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنماؤں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ کراچی میں واٹر ٹینکر، ایک اور معصوم کی جان نکل گیا۔ کورنگی سوکواٹر بنگالی پاڑا میں سائیکل سوار بچہ گزرتے ٹینکر کی زد میں آ کر کچلا گیا۔ 12 سالہ فرحان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور گرفتار۔ حادثے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ سائیکل چلاتے ہوئے فرحان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر کر ٹینکر کی پچھلے ٹائروں کی زد میں آ گیا۔ ایک کے بعد ایک خوفناک حادثہ۔ کراچی سپر ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ربع سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 457 تک جا پہنچی۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت متعدد MPs کمیٹی میں شامل۔ DIG ٹریفک کمیٹی کے سیکریٹری مقرر۔ کمیٹی ای چالان سسٹم کے جامع جائزے کے لیے تشکیل دی گئی۔
लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। थाना डिफेंस सी में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को पैदल अबूर किया। मुलजिम ने ट्रैफिक में खलल डालकर अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाली। लाहौर एमओ कॉलेज मेट्रो बस स्टेशन पर अमले का खातून पर तशद्दुद, स्टाफ ने खातून को बस से नीचे गिराया, तशद्दुद का निशाना बनाया। अमले ने मुतासरा खातून और तशद्दुद करने वाली मेट्रो बस की मुलाजमा को भगा दिया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुतासरा खातून ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। तजावल में सूबाई वजीर बराए तरक्की नस्मा शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद, अपना केस पेश करने पर बुजुर्ग शख्स को मारा गया। पुलिस एहलकार भी तशद्दुद करने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। मुतासर शख्स रजब मेमन का कहना है कि जमीन पर कब्जे की शिकायत करने पर तशद्दुद किया गया। मामला सिंध असम्बली भी पहुंच गया। अली खुर्शीदी ने कहा, वजीर और पुलिस के सामने तशद्दुद हुआ, बताया जाए इस शख्स का क्या हुआ। वजीर दाखिला सिंध बोले, पुलिस ने मामला कंट्रोल किया, जिम्मेदार को सजा मिलेगी। सदर की गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को इंतखाबात की मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन करवाने के लिए सिफारिशात सदर को भिजवा दी थी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात निगरां हुकूमत करवाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 10 अजला में रिटर्निंग अफसरान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC में हिस्सा मिलना चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, NFC अवार्ड का मुतालबा बजाय गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी हुकूमत को खुद करना चाहिए। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, लेकिन इन सूबों में हमने जो सरमायाकारी की हुई है वो NFC से भी ज्यादा है। हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और GB में मेरिट पर टिकट देंगे। पार्टी उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फिजा अच्छी है, इंतखाबात में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है। अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी का जोर डाला जाए। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मनसूबा मंजूर हुआ। गजा में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मुश्तरका काविशों से लाखों फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वस्ता में देर पा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर हाजिरी। फूल रखे तुर्कमानिस्तान की 30 साल की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनक़िदा फोरम में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशख़ाबाद में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवासाल बैरूनी जारियत के सामने करने के वक्त एक दूसरे को फराहम की जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह खामने के लिए तहे दिल से तहनीती और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म रूसी सदर प्यूटन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सदूर से भी मुलाकातें की। तहरीक इंसाफ की 23 अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी पार्टी की आला तरीन फैसला साज अथॉरिटी करार पाएगी, जो अहम सियासी फैसलों, पॉलिसी साजी और हिकमत अमली की मंजूरी देगी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी और शेख वकास अकरम शामिल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, उमर अयूब, शिबली फराज, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान का डिजिटल फाइनेंसिंग के मैदान में एक और बड़ा कदम। हुकूमती असासों की ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ारत ख़जाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट में मुआहदा हो गया। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का बाइनेंस और HTX को NOC जारी। $2 अरब के हुकूमती असासों को ब्लॉकचेन पर मुंतकिल करने के राह हमवार। हुकूमती असासों में सरकारी बॉन्ड्स, टीजर्स और अजनास के ज़खायर शामिल। बाइनेंस के CEO CZ ने भी फैसले को इंतहाई अहम पेशरफ करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, NOC का इजरा डिजिटल असासों के नए दौर की फिल्म धुरंधर के खिलाफ भारतीय एजेंट के अहल खाना ही अदालत पहुंच गए। मेजर मोहित शर्मा के अहल खाना की दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश रोकने की अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि भारतीय फिल्म में मोहित शर्मा से मुतालिक हक़ाइक़ को मस्ख किया गया। अदाकार ऋतिक रोशन ने फिल्म को BJP का प्रोपेगेंडा करार दे दिया।
भारत की नई प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर को मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ मवाद के बायस पाबंदी का सामना। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। मलेशिया की टीम सिर्फ 48 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में ना जा सका। कौमी टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 3 विकेटों पर 345 रन बनाए।